Vaishnavi, Asna. Okay, listen. Good morning, all. In the last class, we were discussing about some state diagram and their related problem, and we explained regarding collision vector and how to identify different states after identifying a permissible latency. Okay. The next step, you have to identify one more thing from a collision, reservation table, that is MAL, minimum average latency. So you have to write MAL, minimum average latency. Next line, write one point. After identifying greedy cycle, after identifying greedy cycle, we can identify MAL. We can identify MAL corresponding to either of the two greedy cycle. Corresponding to either of the two greedy cycle. മനസ്സിലാക്കുക after identifying okay, after identifying greedy cycle, we can observe minimum average latency MAL. Clear ആണോ പറയുന്നത്? റൈസ, റോഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്ക് പോയത് ആരോ ഒരു ആള് എൻട്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇജാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Pipeline throughput. Next line, pipeline throughput. You have to write one sentence. After identifying MAL, pipeline throughput can be calculated as 1 divided by MAL. 1 divided by MAL. Pipeline throughput equal to 1 divided by MAL. Okay. Next line, shorter the minimum average latency, throughput will be higher. Shorter MAL denotes higher throughput. ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? When MAL value is minimum, we will have maximum throughput. We will have maximum throughput. അറ്റൻഡൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഞാൻ ഫോണിൽ അറ്റൻഡൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. When MAL minimum, we are having maximum throughput. ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. Then coming to our problem. ഇങ്ങനൊരു സൈക്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ after identifying collision vector, we can draw different state diagram. State diagram നമുക്ക് വരക്കാം. From the state diagram, we can identify simple cycle, greedy cycle. Okay. Then greedy cycle ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും മിനിമം ആവറേജ് ലാറ്റൻസി. ക്ലിയർ? ദെൻ മിനിമം ആവറേജ് ലാറ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ത്രൂപുട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? റോഷൻ, കീർത്തന.
ക്ലിയർ അല്ലേ? സർ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോൺ ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഏകദേശം കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും റിസർവേഷൻ ടേബിളിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2019 മെയ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2019 മെയ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് വൺ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. Question will be like this. You will be provided with a reservation table. Then we have to identify forbidden latencies. We have to draw the transition diagram, identify simple cycle and greedy cycle. From the greedy cycle, we have to identify minimum average latency. Then throughput will be identified as 1 divided by MAL. M ഞാൻ മൗസ് വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത്, ഗ്രാഫിക് ടാബ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ MAL ആണ് ത്രൂപുട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മീൻസ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ MAL ഇൻറ്റു ടോ, MAL ഇൻറ്റു ടോ, അതായിരിക്കും ത്രൂപുട്ട്. 1 divided by MAL into tau will be the throughput. Okay. ഇനി what are the forbidden latencies for this question? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫോർബിഡൻ ലാറ്റൻസി? റോഷൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ദേവിക, how to calculate forbidden latency? ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതാണോ? യെസ് യെസ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെക്ടർ, കൊളീഷൻ വെക്ടർ വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ? 5. യെസ് എക്സാക്ട്ലി, 6 minus 1, 5 ആയിരിക്കും കൊളീഷൻ വെക്ടറിന്റെ ലെങ്ത്. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈച്ച് റോസ്ലിൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 6 by 1 5, ദെൻ 5 by 2 3. അപ്പോൾ 5 വന്നു, 3 വന്നു, ദെൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഇവിടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അഗൈൻ 6 minus 2 4 വന്നു. ക്ലിയർ? Then 3 4 5 will be forbidden latency. 1 2 will be permissible latency. 1 2 will be permissible latency. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. 6 minus 2 4, ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. 5 minus 2 it is 3, 6 minus 1 it is 5. Then 5 3 4 forbidden ആണ്. 1,2 permissible ആണ്. 1,2 permissible. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം. വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഗ്രിഡി സൈക്കിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ സൈക്കിൾസ്. ദെൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് MAL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധ, ഷാരും, സംഗീത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇതുപോലെയുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചതാണ്. അഗൈൻ സെയിം പാറ്റേൺ. കണ്ടോ? ഓൾസോ 6 കോളംസ്, പക്ഷെ സ്റ്റേജസ് 4 സ്റ്റേജസേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫോർബിഡൻ ലാറ്റൻസീസ് ഫ്രം ദി കൊളീഷൻ വെക്ടർ. ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം. ദെൻ അതിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും? ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണേണ്ടി വരും. ഓക്കെ.
ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരത്തെ മെഷീൻ സ്റ്റെക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഐഡന്റിഫൈ കൊളിഷൻ വെക്ടർ. ഐഡന്റിഫൈ കൊളിഷൻ വെക്ടർ. Then draw the transition diagram. Draw the transition diagram. List all greedy cycle from the state diagram. List all greedy cycle and simple cycle from the state diagram. Then calculate minimum average latency. Calculate minimum average latency. ഓക്കെ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം. സെയിം പാറ്റേൺ. ഒരു ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. എഗിൽസി ഇപ്പോൾ അനഘ, അഞ്ജലി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശ്രീഷ്മ, ദേവിക, ദിൽന ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഐഡന്റിഫൈ ഫോർബിഡൻ ലാറ്റൻസി, ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം, ലിസ്റ്റ് ഓൾ സിമ്പിൾ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി സൈക്കിൾ, and identify minimal average latency, and calculate a throughput when tau equal to 20. Calculate throughput when tau equal to 20. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർ 9 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരുന്നു എന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഫ്രം നോൺ ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ there will be a reservation table. We have to identify forbidden latency, MAL, simple cycle, greedy cycle. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡിലുണ്ട്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ 6 മാർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു റിസർവേഷൻ ടേബിൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരിക, നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. അഞ്ജിത, രമേശൻ, മസ്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോ? ജസ്ന, നഫ, നേഹ. ഇനി നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഒരാൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഓക്കെ, ദിൽന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് ഒരു പോർഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വന്നത്. വി ഡിസ്കസ് ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത പോർഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ, here we discussed about dimension order routing. There we have E-cube routing and we have performed one routing example and all. നിങ്ങളൊരു സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതണം. ഡയമെൻഷൻ ഓർഡർ റൗട്ടിംഗ്. സൈഡ് ഹെഡിങ് ഡയമെൻഷൻ ഓർഡർ റൗട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വി ആർ ഹാവിംഗ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെസ്സേജിനെ പാസ് ചെയ്യാം. അതായത് മെസ്സേജ് കൺജഷന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അനദർ പാത്ത്. ഇനി ഡെഡ് ലോക്ക് ഓർ കൊളിഷന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേറൊരു പാത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് വൺ മെക്കാനിസം. വേറൊരു മെക്കാനിസം എന്താണ്? ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് വഴി നമുക്ക് മെസ്സേജിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഉള്ളത്.
എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ വേറൊരു നോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് നോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം? ഒന്ന്, നമുക്ക് ദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സെയിം പാത്ത് വഴി, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പാത്ത് വഴി മാത്രം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാ നോഡ്സും ടോട്ടലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് കൊളിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ട് നോഡ്സിനെ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ഓർഡർ റൗട്ടിംഗ് എന്ന സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതുക ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റൂട്ടിംഗ്. ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റൂട്ടിംഗ്. Here communication path is completely determined by the source and destination. Here communication path completely determined by source and destination. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇ ക്യൂബ് റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ക്യൂബ് റൗട്ടിംഗ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ഇൻ എ ഹൈപ്പർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, then based on the algorithm we can travel from one source node to destination node. Okay, so deterministic routing in an example ആണ് E cube routing. E cube routing is an example for deterministic routing. Okay, then next നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു XY routing. XY routing നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് we have to travel in X direction, then we are going to Y direction. സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി വേണേൽ പറയാം, എന്നാലും ഓർക്കാം. XY routing is another example for deterministic routing. Another example for deterministic routing. ഈ ക്യൂബ് റൗട്ടിങ്ങും XY റൗട്ടിങ്ങും എന്താണ്? ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റൗട്ടിംഗ് ആണ്. ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. Okay, then next line, deterministic routing. Communication path is completely determined by the source and destination address. In deterministic routing, communication path completely determined by the source and destination address. Completely determined by the source and destination address. Clear? Then coming to adaptive routing. Next point, next type of routing is adaptive routing. A routing path is observed by network condition where we can go for alternate path. If network is congested, if there is a chance of deadlock, we can go for alternate path. We can go for alternate path. That is regarding adaptive routing. ഞാൻ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ അറ്റൻഡൻസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൗട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റൂട്ടിംഗ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. അൽഗോരിതം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ റീച്ച് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് മീൻസ്, അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, കണ്ടീഷനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡാപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ കൊളീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്ത് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ടു ടൈപ്പ് റൗട്ടിംഗ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കും അഡാപ്റ്റീവും. ഓക്കെ, അഡാപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
After discussing adaptive routing and deterministic routing, first topic was regarding E-cube routing on hypercube. E-cube routing on hypercube. But this was the concept of a hypercube. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നോട്ട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ബൈനറി നമ്പർ. ദെൻ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് RI ബിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. RI ബിറ്റ് ഈസ് 1, we will take the node. RI ബിറ്റ് 0, അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഫൈനലി ഒരു XOR ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പാത്ത്. ആ പാത്ത് വഴിയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് പോകേണ്ട റൂട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്ത് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുക. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. മസ്ന, വാട്ട് വാസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് E-cube റൗട്ടിംഗ്? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? അത് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ. അഖിൽ സി ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷനോട് റൗട്ടിംഗ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അനക്ക സീരീസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അനക്ക ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. റൈസ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. മൈക്കിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് E-cube റൗട്ടിംഗ്? ഇതില് നമുക്ക് 2n നോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. യെസ്. സോഴ്സ് നോഡും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡും SN-1 നോഡ് സോഴ്സ് നോഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ്സും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഒരു ബൈനറി കോഡും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്തിലുള്ള ഓരോ വേർട്ടെക്സിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ VN-1 വേർട്ടെക്സും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം R1 R2 ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ബൈനറി വെച്ചിട്ട് XOR ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കാം, അത് റൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ് കണ്ടു. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന വെർട്ടെക്സ്, ഈ വെർട്ടെക്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുക. സോ ആഫ്റ്റർ ഐഡന്റിഫൈങ് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ് നമ്മൾ ആ ഓരോ വെർട്ടെക്സ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. V1 ഈക്വൽ ടു, ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ VI ഈക്വൽ ടു VI മൈനസ് 1 XOR 2 റൈസ് ടു I മൈനസ് 1. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ ഒരു പാത്ത് വഴിയായിരിക്കും സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു റൈസ, താങ്ക് യു. ദെൻ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് XY റൗട്ടിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയമെൻഷനോട് റൗട്ടിംഗ്, അതിലെ E-cube റൗട്ടിംഗ് ആണത്. ദെൻ XY റൗട്ടിംഗ് സിമിലർലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് XY പാത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2, 1 ആൻഡ് 7, 6 ആണ് എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ 2, 1 എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം. ദിസ് ഈസ് 2, 1 ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് 7 വരെ എത്തും. ദെൻ ഗോയിങ് ടു 6. ദിസ് ഈസ് 2, 1 communicating with the 7, 6. 2, 1 communicating with the 7, 6. Next 0, 7 communicating with the 4, 2. Okay. Here we are having our 0, 7. 0, 7 is here. This is 0, 7 communicating with the 4, 2. 4, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഈ സംഭവത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും. Zero, 7 communicating with the 4, 2. Here I am having my 4, 2 ഇവിടെയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. 0, 7
Okay. Next side heading is adaptive routing. Adaptive routing. Next line is the concept of virtual channel makes. Concept of virtual channel makes adaptive routing more feasible to implement. Concept of virtual channel makes adaptive routing more feasible to implement. More feasible to implement. Okay. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There you can see 4 number of nodes in the left side and 4 number of nodes in the right side. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. In between there you can see a physical channel. ഞാനൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാം. This I am saying here I am having 4 number of nodes in the left side and 4 number of nodes in the right side. In between all these nodes connected with a single physical channel. Clear അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 4 നോട്ട്സും ഇപ്പുറത്തുള്ള 4 നോട്ട്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ജനറലി ഇതിന്റെ പുറത്ത് വന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഫിസിക്കൽ ചാനലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് ചാനൽ വഴിയാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ദിസ് നോഡ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് നോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We are thinking we are establishing a channel between source and destination. Suppose this node is communicating with this node. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? We are establishing a channel between two different nodes. ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വെർച്വൽ ചാനലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് if we are going for TCP connection, we are establishing a channel between source and destination. ആഫ്റ്റർ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാനലിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ ചാനലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ടൈം ഷെയറിംഗ് മാനറിലാണ് ഡിഫറെന്റ് നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ചാനൽ കഴിഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ ദി ടാസ്ക് അതായത് റിലീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ഒരു നോഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു നോഡുമായിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ നോഡുമായിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വെർച്വൽ ചാനലിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. വെർച്വൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ചാനൽ. ദെൻ നമ്മുടെ സോഴ്സിന്റെ ഇത് ഒരു ബഫറാണ്, നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബഫർ. സോഴ്സിന്റെ ബഫറും ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ബഫറും ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാനലും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്? കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെർച്വൽ ചാനൽ. ആക്ച്വലി in a network we can identify different flip buffers or packet buffers to store packets. Then there will be a physical connection between two different nodes. അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമിൽ we are saying one physical channel is involving, different flip buffers are involving. പക്ഷെ 1-to-1 ചാനൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നെറ്റ്വർക്കിൽ. അവിടെയാണ് വെർച്വൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വൺ സെന്റൻസ്. എ ഫിസിക്കൽ ചാനൽ ഈസ് ടൈം ഷെയർഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. ഫിസിക്കൽ ചാനൽ ഈസ് ടൈം ഷെയർഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. Okay. Then virtual channel is a logical link between two nodes. Virtual channel is a logical link between two nodes, including flip buffering source node, flip buffering receiver node, and a physical channel. Clear ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്? Flip buffering source node, flip buffering receiver node, and a physical channel is creating a virtual channel. Nafa, Neha, Shahla B, Shahla. Clear അല്ലേ?
ദേവിക, അഖിൽ സീപ്പ. അതായത് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സിനെ കണക്ഷനെ നമ്മൾ ടൈം ഷെയറിംഗ് മാനറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? അതുൽ, ദേവിക, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം. അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രം ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ്. 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് ഫ്രം 0 to ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, 1-to ഇങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദിസ് നോട്ട് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡ്, ദിസ് നോട്ട് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻ വൈ ഡയമെൻഷൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ താഴോട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചാനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കണ്ടോ, എക്സ് ഡയറക്ഷനില്ല. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് വെർച്വൽ ചാനൽസ്. വൈ ഡയറക്ഷൻ വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് 2 വെർച്വൽ ചാനൽസ്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ ഹാവിംഗ് 2 വെർച്വൽ ചാനൽസ്. അതായത് എന്താണ്, ടൈം ഷെയറിംഗിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സിന് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെർച്വൽ ചാനൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇൻ വെസ്റ്റ് സൈഡ്, വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് 1 വെർച്വൽ ചാനൽ. Virtual channel is there. Here also we are having 1 virtual channel. Then east direction, which means right side like നമുക്ക് ഒരു virtual channel ഉണ്ട്. Nodes communicate ചെയ്യുമ്പോൾ with the help of a physical link, with the help of flit buffer, with the help of destination flit buffer, we can create different virtual channel. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? 1-to-1 കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും ടൈം ഷെയറിംഗ് മാനറിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് ആണ്, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അല്ല, ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, വെർച്വൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കീർത്തന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദർശ്, അനക പോയോ? പ്രണവസി, വൈഷ്ണവി. താങ്ക് യു കീർത്തന. അനക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വെർച്വൽ ചാനൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? വെർച്വൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അത് 2 നോട്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫ്ലിപ്പ് ബഫർ ഉണ്ട് സോഴ്സിൽ, പിന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ബഫർ ഉണ്ട് റിസീവറിന്റെ ഇതില്, പിന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാനലും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ചു വൃത്തിയാക്കിയതൊന്ന് മാറ്റിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? സപ്പോസ് ഐ ആം ഹാവിംഗ് ദിസ് ഈസ് മൈ സോഴ്സ് നോഡ്, ദിസ് ഈസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ്. ഇവർക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവർ ഇതുവഴി പോവാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഫുൾ കൺജഷൻ ആയി, അവർക്ക് അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റീവ് റൗട്ടിംഗ് ആണ്, നമുക്ക് ചാനൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെർച്വൽ ചാനൽ. എന്റെ ഫ്ലിറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫിസിക്കൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്. thereby this node and this node can communicate. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, കണ്ടീഷൻ മോശമാണ്, സിറ്റുവേഷൻ മോശമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ലോജിക്കൽ ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ റൈസ? വൈഷ്ണവി, റോഷൻ നമ്പ്യ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു. Then next topic, just ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. We discussed regarding adaptive routing. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കണം. We can have virtual channels in ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വെർച്വൽ ചാനൽ മീൻസ് അങ്ങനെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെർച്വൽ ചാനൽ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇൻ ഈസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ഓൾസോ വെർച്വൽ ചാനൽ പോസിബിൾ ആണ്. ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഒരു ഡയഗ്രം കണ്ടോ, ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് വെർച്വൽ ചാനൽ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കണ്ടീഷൻ. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വൺ സൈഡഡ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡയഗ്രം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കും. നമ്മൾ 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്, 1-to-1 ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു പെർഫോം മൾട്ടി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് മൈ ഒരു പാർട്ട്, ഇതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്, ഇതാണ് സോഴ്സ്. യൂണിക് കാസ്റ്റ് 1 ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഈ ഒരു നോഡിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം. നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കാണെങ്കിൽ 1-to-1 ഇങ്ങനെ വരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ in the last diagram, in the D, you can see source node to എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കും we can broadcast the message. Minimum number of node travel ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Then diagram B representing a multicast. Difference between broadcast and multicast ഓർത്തിരിക്കുക. Broadcast means we are passing message to all the nodes. Multicast means ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതായത് a set of node, ടോട്ടൽ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ഒരു 5 എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിലേക്ക് വി ആർ പാസിംഗ് ദി മെസ്സേജ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പാവം കുറെ പേര് അവസാനം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല.